मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு இப்ப நமக்கு சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் அனுகூலமா இருக்கு. இதுல நாம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு தாங்க இதை பத்தி ஒரு ரொம்ப புகழ்ச்சியா சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு வழி இல்லை. இருக்கும் எல்லாம் ஒரு சக்தியும் இல்லாம எல்லாம் இதர மதஸ்தர்களும் இதர தேசத்துலேருந்து வந்தவருடைய ஒரு ஆதிக்கமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்து நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நம்ம தத்துவம் தெரியாம அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கும் ரொம்ப ஏழ்மத்தனத்தில் இருந்து அவள் இதர மதத்தில் போய் சேர்ந்தா தான் அவள் ஜீவிக்கலாம்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்துல சேஷையங்காரும் சுந்தரேஸ்வரம் அதை இதுக்கு அஸ்திவரம் போட்டால அதுதான் இப்ப நமக்கு ரொம்ப பெருமையா நாளைக்கு நினைச்சிக்க வேண்டியது. அந்த காலத்துல அவ அஸ்திவரம் போட்டு வச்சதுனால அதுல இருந்து நாம இப்போ எல்லாம் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காலத்துல அவ எதிர் நோக்கி நீஞ்சி அந்த பிரவாகத்துல எதிர்நோக்கி நீஞ்சி அந்த காரியத்தை செய்தாலே அதை நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்ப நமக்கு எப்பவுமே தெய்வானுகிரகத்தை மனசுல வச்சிருந்தோம்னா எந்த கஷ்டங்களும் நீட்டி ஆயிடுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. அது மாத்திரம் உள்ளூர வச்சிருந்தோம்னா அவ எவ்வளவு மழை எவ்வளவு வந்தாலும் இடைஞ்செல்லாம் பணியோடு போய் நம்ம சேமத்தை அடைவோங்கிறது இங்க தெய்வானுகிரகம் இருந்தது, அதனால தான் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது சொல்ற மட்டும். அது இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு இல்லை, நேற்றுக்கு இல்லை, அது என்னைக்குமே அது நமக்கு பெரிய வேண்டுகோள். அந்த மனம் இருக்குதானே ஒரு கவலையும் இல்லை, எல்லா கஷ்டங்களையும் நிறுத்திடணும். ஒரு முதல்ல நம்ம உபநிஷத்துக்கள்ல கேனோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபநிஷத்து இருக்கு. முக்கியமான உபநிஷத்து தத்துவ உபநிஷத்துன்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த முதல் உபநிஷத்துக்கு ஈசன்னு வருது, ரெண்டாவது உபநிஷத்துக்கு கேனம்னு வருது. அந்த கேனோபனிஷத்துல ஒரு உதாரணம் இருக்கு. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்தது. அசுரர்களை ஜெயிச்சுட்டா தேவதைகள் தான். அந்த ஜெயிச்சதுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம்னு வச்சா, கொண்டாட்டத்துல ராவண ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அவரு ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படின்னு வாயு வரணும் என்கிறான். இவரெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறானாம். அப்போ பரமேஸ்வரனுக்கு இவர்கள் என்ன இருக்கணுங்கிறது கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அசுரர்களுக்கு ஒரு பலம் வந்ததுன்னா அவரும் முரட்டுத்தனமா கொஞ்சம் கூட ஹதயத்துல சமயத்தில் ஈவருக்கு இல்லாம சிரமம் கொடுக்குற பிராணிகளை தேவர்கள் கொஞ்சம் கணிஞ்ச மனசுடையதா, அதனால கொஞ்சம் சாத்தியமான வழியை பின்பற்ற அவள் கட்டணும். அதுக்காக ஏதோ இவளுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இவளுக்கு ஜெயத்தை இருக்கட்டும்னு பரமேஸ்வரன் இருக்கிறதுனால கிடைச்சது. அதை வரும்போது தாங்கள் ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா, தங்களுடைய ஒரு பலத்தினால நடந்தது ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவள் திரும்பி அனுபவம் அவளும் அரசாள் மாதிரி அவளே நடக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்திதி நமக்கு போடுறோம். அப்படின்னால அவளுக்கு ஆரோக்கியம் தேவைன்னு இருக்கும், அவளுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு லட்சம்னு நினைச்சிருக்கேன். அது கையில காலில மூக்கில முடியல பெரிய தேஜஸா இருக்கு, ஆகாசி பூமியா இருக்கு. ஒரு அண்ணாமலையார நின்று ஒரு சுலபமும் ஒரே தேஜஸ் அடியுங்க முடியுங்க ஒன்றும் தெரியல. அப்பேற்பட்ட ஒரு தேஜஸ் ஒன்றும் இருக்க சூழ்நிலைதான். சூழ்நிலை உடனே இவளுக்கு இவங்க கூட்டம் போட்டு இருக்காரு, கொண்டாட கூட்டம். அது கொஞ்சம் தூரத்துல கண்டு தெரிஞ்சுதான். நம்ம சகலோகங்களுக்கும் அதிபதிகள் நாம் தேவதைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவதைகளாக செலுத்தி, அக்னி தேஜஸுக்கெல்லாம் செலுத்தி, அக்னி இந்திரன் செலுத்தி,
வாயு இதெல்லாம் வாசப்படலாம் இருக்கும். நமக்கு இல்லைன்னு புரியாம ஒன்று நின்றுதாங்க நம்ம ஜீவ செஞ்சு இல்லாம இது என்னதுன்னு வளர்க்கணும் புரியாம போயிட்டது. புரியாம ஒரு சமயத்துல அவர்களும் முதல்ல அக்னியை பார்த்து இங்க போய் பார்த்து ஆயுதம் இது என்ன தெரிஞ்சுட்டு அங்க போனோடனே இதுக்கப்புறம் கையில் முத்துல கூட உயிர் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. போய் கேட்டா நீ யாரு சமாச்சாரம் அப்படின்னு வாயு இதெல்லாம் வாசப்படலாம் செஞ்சிருக்கோம். நமக்கு இல்லைன்னு புரியாம ஒன்று நின்றுதாங்க நம்ம ஜீவ செஞ்சு இல்லாம இது என்னதுன்னு வளர்க்கணும் புரியாம போயிட்டது. புரியாம ஒரு சமயத்துல அவர்களும் முதல்ல அக்னியை பார்த்து இங்க போய் பார்த்து ஆயுதம் இது என்ன தெரிஞ்சுட்டு அங்க போனோடனே இதுக்கப்புறம் கையில் முத்துல கூட உயிர் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. போய் கேட்டா நீ யாரு சமாச்சாரம் அப்படின்னு இவரை கேட்கணும்னு நினைச்சுங்க. இவர் வீடு கிட்ட போனோடனே நீ யாருன்னு அது கேட்டு ஒரு சொல்லும். பேர் அக்னின்னு பேரு. அக்னி மாசம் பேருல ஜாதகேசன் டைட்டில் கொடுத்து ஜாதகேசன் பேர் அக்னிக்கு எனக்கு பேரும் உண்டு. ஜாதகேசன் கொஞ்சம் கௌரவமான இருக்கு. அந்த ஜாதகேசன் பேரு எனக்கு டைட்டில் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த கொண்டாட்டம் வச்சு இருக்கிறதுனால ஏன்னா உனக்கு என்ன சக்தி ப்ராப்ளம் இது கூட தெரியாதா? பிரபஞ்சத்தில் எது இருந்தாலும் அப்போ பக்ஷம் பண்ண பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பு இருக்குது. அந்த துரும்பு எடுத்து கீழே போட்டு இந்த ரூபம் கையங்கால இல்லாத ரூபம் துரும்பு எடுத்து போட்டிருக்கேன். இந்த துரும்பு இதை கொஞ்சம் ஏற்றி விடுவது. அக்னிக்கு எத்தனை டிகிரி ஹீட் உண்டோ அவ்வளவு டிகிரியும் பார்த்து பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்து அந்த சிறு துரும்பு எரிக்க முடியல. அப்புறம் நீராகிறது வாயில்லை கூட்டத்துக்கு திரும்பி வந்துட்டு என்ன சமாச்சாரம்னா இப்படிதான் கேட்கறது. திருவிடனா வாயு நீரான வைக்கணும் தலைமை செஞ்சு இன்னும் பெரிய சமாச்சாரம் வந்து தேவைக்கு இது பண்ணும். அதே நேரம் அந்த இடமானது திருப்பி கேட்டுதான் யாருப்பா வாயு அவருக்கு டைட்டில் மாதரிஸ்வரான டைட்டில். அவருக்கு ஜாதகோலட்சண டைட்டில் அக்னிக்கு. இவருக்கு மாதரிஸ்வரன் இவருடைய டைட்டில். யாருன்னு கேட்டா வாயுன்னு சொல்லுவார், மாதரிஸ்வரன் சொல்லுவார். உனக்கு என்ன சக்தி என்ன? இந்த க்ஷணத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை கரமான சாமானியம் என்ன மழையோ கல்லோ இரும்போ எதா இருந்தாலும் எங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து செவரடிச்சு திங்கிட்டு விடுவேன். முழு திரும்பவும் போட்டிருக்கேன். அதை நிமிஷம் நகர்த்தி விட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கு. அதுக்கு வாயுக்கு எத்தனை பிரச்சனை உண்டோ அவ்வளவையும் பெரிய புயலெல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணி முடியல. அப்புறம் எஜமானம் நீதான் போன எல்லாமே இந்திரம் அதுக்கு எல்லாம் கீழே ஆபீசர்ல போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. நீ போய்தான் தெரிஞ்சுட்டு வரணும். இருக்கிறதுனா நாங்கள் ஏழு ஒன்றும் உபயோகம் இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். ஏழு அதிகாரங்கள் அப்படின்னு இந்த வந்து இந்த நினைச்சேன். இந்த நினைச்ச உடனே கேட்காத யாருன்னு அதை இது 2 பேரும் போயிட்டு அதாவது இவங்க போகணும். 2 பேருக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம இவங்க போயிருக்கோம். அது காணும். இங்க போனோடனே இந்த சுரூபத்தை ஒன்றும் காணும். அந்த இடத்துல மாதிரி விமர்சித்து ஒரே சொர்ணாசனத்துக்கு சோசமானமா இருந்து 65 மாதம் அந்த இடத்துல அழைப்பிச்சாங்க. அப்பா சாட்சாத் பரப்பம் சுரூபம் இந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு விஜயம் உங்களுக்கும் ஆளுக்கோ ஜெயம்னு திருப்பி வந்ததுன்னா சட்டா பரமேஸ்வனுடைய ஒரு அனுபவத்தினால்தான் சகோதரங்களும் ஜெயம் வருது. அது இல்லாத ஜெயங்கள் கிடையாது. நமக்கு ஜெயம் நினைக்க அந்த நினைச்சதோட சரி ஜெயம் அவ்வளவு. அதனால நமக்கு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த ஈஸ்வரனுடைய
இது கிடைச்சது. இன்னும் எங்களுக்கு கெட்ட புத்தி வராமல் நல்ல புத்தி கொடுத்து நாங்கள் எந்த காரியத்திலையும் விகம் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஜெயத்தை அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வேண்டியது அப்படின்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியதுதான் உங்களுடைய கொண்டாட்டம். இது இல்லாமல் சரி அம்பிகை அழகு கொடுத்து சட்டம் பிரபம் உண்டாகுது எங்களையும் தெரியல. உங்களுக்கு எல்லாம் ஜெயத்தை கொடுத்து உங்களெல்லாம் பிரயாணம் என்று முன்னாடி ஒரு சுத்தி இருக்கேன். அந்த சுரூபம் தான் அப்படின்னு இந்த உபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே இந்த கேரளோபனிஷத் ஆரம்பத்துல சட்சால் உமா பரதேவத்தை ஹிமவத்புத்திரி ஹைமவத்தின்னு உபனிஷத்து. ஹைமவத்தின்னா ஹிமவத்புத்திரின்னு அர்த்தம். இந்த அர்த்தம் சொர்ண ஹேமம்னா சொர்ணத்துக்கு வேறு. அந்த ஹேமாபரணங்கள்லாம் ஒரு ஜாத்தியமான பிரகாசிக்க முடியாத ஹிமவத்புத்திரி உமான்னு உமாதேவி அதே ஒரு பாட்சி பண்ணிருக்கிறார். அது அந்த அவரை அந்த உபாதிகளை சாட்டா சரபம சுகங்கள் இருக்கிறது. அது இதனால இவருக்கு எழுதும் தெரியல சுமத்தி தெரியறதுக்கு காரணம் சாட்சாத் பிரபம சுகத்தோடு அர்த்தநாரீஷ்டமூர்த்திய எப்போதும் பாதையை சுரூபமா கூட இருக்கிறதுனால சாட்சாத் பரவத்துக்கு தான் அந்த பிரபம சுகம் பரிபூர்ணமா தெரியும். அதுல இந்திரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணதுனால இந்திரனுடைய தெரியும் போய் பரவத்தை டாக்டர் தரிசனம் பண்ண முடியாகவும் அவருக்கு இதனாலையும் அவருக்கு இந்திரனுடைய சகல பரவங்களும் போய் அந்த சட்டம் பிரம்மவித்தா போயிட்டாலும் அந்த க்ஷணத்துல அதுக்கப்புறம் இன்னும் அநேக பிரம்மவித்தங்கள இந்திரியம் நான் இவ்வளவு பாகங்கள் பண்ணினாலும் இப்ப அந்த பிரம்மஜானனுக்கு கிடைச்சதுனால ஒரு பாகமும் என்ன கூட ஒரு கடைசியே முன்னோடு கூட எனக்கு கடைசியே இல்லை அப்படிங்க பாபா பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த ஞானத்துடைய வளர்ச்சினால அப்படின்ட்டு நான் ஏன் ரொம்ப நீங்க எது அப்படின்ட்டு அவன் இந்திரன் சொன்னாலும் இன்னொரு புருஷத்துல இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா சாட்சா உமாதேவியிலிருந்து முதல் சாட்சாத இந்திர வருணவாதிகள்லாம் தூரத்திலிருந்து இவன் பார்த்த செயல்தான் அவளுக்கு சாட்சாத் பிரம்மோபதேசம் சாட்சா நடந்ததும் இந்திரனுக்கு தான் முதல் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது தேவபட்சத்துல இருக்கு. அதனால நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன சோத்திரம் பண்ணினாலும் இதோ சிவராத்திரி அதுல இருந்து நானும் சோத்திரம் அவங்க சோத்திரம் நானும் இங்கே இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்காக தேவதனுடைய கருத்தத்தினாலதான் இதோ நமக்கு எவ்வளவோ இனிமே நம்ம மதம் திரும்பியோ நம்ம மதம்னா அதுக்காக ஒரு பள்ளிவிடமும் சொல்ல முடியுமா இது ஒரு வேலைங்கத்துல அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்து அவளுக்கு வெளியில இருந்து வர பணத்தினாலேயும் இதனாலையும் அவளுக்கு இருந்த காலத்துல இவ்வளவு தூரம் வந்து இப்போது நம்ம ராஜ்யத்தின் தலைகள் அநேக பிரகாரமாக அவள் வெள்ளக்காரன் மழவட்டம் திருவான உடலைங்கிற மாதிரி அநேக கட்சிகள் விவாசங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு கூட இந்த காலத்திலும் பள்ளியிடத்தில் நடக்கிறதுனால இவ்வளவு தூரம் நமக்கு இவ்வளவு பேர் சொல்லி ஒரு பத்திரம் சொல்லி அதுவும் குடும்பத்தில் எல்லாரும் எனக்கு முக்கியமா பணம் இருக்குல்ல அது இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம சேவை பண்ணணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு ஆசையோடு வந்து எல்லாரும் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுல பிரின்சிபல் சார்நாசம் கூட என்னுடைய இதுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கடைசி காலத்துல கூட சர்வத்தையும் இதுக்கே அர்ப்பணம் பண்ண முடியாத அந்த ஒரு நல்ல புத்தி சட்ட அப்பாட்டுக்கு தான் அவருக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப இருக்கிற வேலை நமக்கு விடுதலை வந்தாலும் அது வேண்டாம் இங்கே நாம் திரும்பி பண்ணிட்டு போகும்போது அதே கத்துந்து இங்கே வச்சிருந்து இங்கே வந்து இங்கே சேவை பண்றது நமக்கு இங்கே எவ்வளவு எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆசையோடு இருந்து நடத்தின்றது எனக்கு இங்கே சுத்தமாக இருக்கு. அதனால சட்டா பரமேஸ்வரம் இருக்குது. அந்த பரமேஸ்வரம் பதினெட்டு சட்டம் தான் பிரபுத்துவம் எல்லாம் அந்த சுரூபமானது நம்ம ரட்சி சென்று இது அபிவிருத்தியா இருக்கு க்ஷேமமா நம்ம குழந்தைகள் வேற படிப்பு முன்னுக்கு ஜீவிக்கணும்னா படிக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த படிப்பெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை. இந்த படிப்பு நமக்கு வேண்டாம். நமக்கு பெரியவாழ்னா என்ன மாதிரி படிப்பு இருந்தாலும் அந்த வேலையை இருந்துருக்கோம். அதில் தாடி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றதுதான் வந்துட்டோம். பண்றது இப்போ எல்லாரும் ஒரு குடும்பமும் ஜீவனமும் ஒன்று வேணும்னு சொன்னா லோகத்துக்கு வேண்டிய வரைக்கும் நாம் படிச்சுதான் ஆகணும். அதுல இருந்து இன்னும் அநேக விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சதுலாம் தெரிஞ்சவங்களாலும் ஜீவனத்துக்கு வரணும் கூட ஏதோ ஒவ்வொருத்தரும் பேசா கண்டுபிடிச்சிருக்கா ஒவ்வொரு நாளும் சமாச்சாரங்கள் அதெல்லாம் என்னன்னு நான் முதல்ல தெரிஞ்சுட்டா தான் அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல இருக்க முடியும். உங்களுக்கு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணும். அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன அவருடைய சம்பந்தங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லாம அதுலேயே உட்காந்து சந்தோஷங்களை மாத்திரம் தெரிஞ்சுருக்கா சில பேர் இருக்கணும். இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் லோகத்திலையும் அவளால ஒரு விருப்பங்களாவது வராமல் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷங்களுக்கு அவள் எல்லாரையும் கேட்கணும். அந்த விஷயத்துக்கு இன்னும் கூட வந்து தெரிஞ்சுட்டா தான் ஏன்னா மதமான சிரமங்களும் அது கூட அது எவ்வளோ இருக்கோ
அதனாலேயே நம்முடைய சாஸ்திரம் ஒரு தர்மத்துக்கும் நியாய ஒரு நீதிக்கும் ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கும் ஒரு இடத்தில் வராமல் இருக்கணும். அந்த புதுசா சயின்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிற விஷயத்தினால அதனால் அந்த காலத்தில் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இதை வச்சுக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய வேலையா இருக்குது அப்படின்னு 2 காரணத்துக்காக ரொம்ப அவசியம். இது ஒரு உத்தியோகத்துக்கு சம்பாதிச்சா ஆகணும்னு இல்லாதா நம்முடைய இதனுடைய ஆத்மக்ஷேமத்துக்கு காரணமோ அப்படி வித்தியம் கொண்டு அதோட கூட அதுக்கு ஒரு யோகம் இல்லாமல் இன்னி வரைக்கும் என்னென்ன சயின்ஸ் வர்த்தி பண்ணிருக்கா, என்ன பண்ணிருக்கா, என்ன செஞ்சுருக்கா, அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வரும். அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டா கூட எனக்கு கஷ்டம்தான். உத்தியோகத்துக்காகவே போகலாம். ஏதாவது விஜயகாரம் பகவான் இஷ்டபடி பயந்து இங்கே சொல்லணும். ஆனாலும் பெரிய சயின்ஸ்ல ரிசர்ச்சு எவ்வளவோ இன்னி வரைக்கும் வந்திருக்கோ மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல அவ்வளவும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போக மாட்டான்னு நான் சொல்லிட்டு 2 பேரும் போயிட்டு இங்கே சாப்பிடுவோம்னா அதுவும் எனக்கு சொன்னாங்க. தெரிஞ்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும். அதுதான் கடவுளும் கற்று வராதுன்னு சொன்னாங்க. சாப்பிட்டு முன்னாடி ஆசைப்பட்டிருந்தாலும் அது ஆசைப்படக்கூடிய சாதனத்தினாலும் அதையும் கற்று வராதுன்னு அவசியம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அஷ்டாதசி வித்தியும் இப்போ நம்ம சாஸ்திரத்திலேயே சொல்றப்போ உபவேதம்னு சொல்றது வேதங்கிறது 4, அதுக்கு அங்கங்கிறது 6, அதுக்கு உபாங்கங்கிறது ஒரு 4, அதனால வேதம் 4, அதுக்கு அங்கம் 6, அதுக்கு உபாங்கம் 4, 6 நாளும் 10 நாளும் 14 வித்தியைகள்னு பேரு. இது இந்த 14 வித்தியும் தர்மஸ்தானம் பேரு. 14 வித்யாஸ்தானம் பேரு, தர்மஸ்தானம் பேரு. இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அங்காதி வேதா சத்வாரா மீமாம்சா நியாயவிஸ்தரா புராணம் தர்மசாஸ்திரஞ்ச வித்யாக்கேதா சதுர்தசா அப்படின்னு சதுர்தசன்னா 14 அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சிக்ஷா வியாக்கரணம் சந்தா நிருத்தம் ஜோதிஷம் ததா கல்பஸ்தேக ஷடங்கானி வேதஸ்யாக மனிதனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. வேதா ஸ்தானானி வித்யானாம் தர்மஸ்து சதுர்தசா அப்படின்னு இந்த வேதங்களும் அங்கங்களும் உபாங்கங்களும் சேர்ந்து வித்யானாம் ஸ்தானானி வித்யாஸ்தானங்கள் தர்மத்துக்கும் ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. சாங்கோபாங்கமா வேதாத்தியனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றோம். சாங்கோபாங்கம்னா நன்னான்னு அர்த்தம் இருக்கு. அவ்வளவுதான் தெரியும் நமக்கு. சாங்கம்னா அங்கத்தோடு கூடிய உபாங்கத்தோடு கூடி. அங்கம் 6, உபாங்கம் 4. புராணம், லாஜிக் ரட்டசாஸ்திரம், மீமாம்சா சாஸ்திரம், பூர்வ சட்டமன்ற இருக்கு, மீமாம்சா சாஸ்திரம். அதுக்கப்புறம் புராணம், நியாய, மீமாம்சா, தர்மசாஸ்திரங்கள் இவ்வளவும் சேர்ந்து உபாங்கம்னு பேரு. சிக்ஷைன்னா பாலிட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். வியாகரணம் கிராமர்னு அர்த்தம். சந்தோஷம்னா பிராசடின்னு அர்த்தம். சிக்ஷா வியாகரணம் சந்தா. நிருத்தம்னா டிக்ஷனரின்னு அர்த்தம். நிருத்தம். ஜோதிஷம்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அஸ்ட்ரானமி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ராலஜி இதெல்லாம் ஜோதிஷம்னு வேறு. அப்புறம் கல்பம்னு ஒண்ணும். கல்பம்னா கர்மானுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய விதி. இவ்வளவும் 6 அங்கம் 4 உபாங்கம், அதாவது சாங்கோபாங்கம்னு பேரு. இந்த அங்கம் 6, 4, 4 14 வித்தியாசம் பேரு. அதுக்கப்புறம் உபவேதங்கள்னு 4 இருக்கு. அதுல இந்த தனுர்வேதம்னு ஒன்று. அது மிலிட்ரி ஆக்கும்போது தனுர்வேதம் வியூகம் பிரிக்கிறது, மந்திரத்தோடு சொல்றது, அர்த்தம், சஸ்திரம் வியூகம் பிரிக்கிறது, அப்படி யுத்தம் பண்ற கஷ்டம் அப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தனுர்வேதம் பேரு. ஆயுர்வேதம் பேரு. ஆயுர்வேதம்னா அகலங்கரம்னு உடம்புக்கு நோய் வராமல் நோயை படிக்கிறது, வந்தால் இது பண்ணிக்கிறது,
காந்தர்வம். இந்த சைராஷ்டிரம் தான் இந்த கீதம், நாட்டியம், வாத்தியம், கலைகள், தேசபாடுகள், சித்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் வந்து காந்தர்வம். இது இந்த நாடுகள் இருந்துட்டா 16 நாளும் 18 வித்தியை. 18 வித்தியில 14 வித்திய வித்யாஸ்தானம், தர்மஸ்தானம் வேண்டும். பாக்கி 4 18 வித்யாஸ்தானம் மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இவ்வளையும் இப்ப வைத்தியம் பண்ணினா கூட ஆயுர்வேதம் வைத்தியம் தான், சங்கீதம் படிக்கிறான். எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். சிஷ்டாலா இருக்கிறோம், அத்தனையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. வேற மாத்திரம் அத்தியானம் பண்ணிட்டு என்ன புத்திக்கிற மாத்திரம் பண்ணிருக்கிறான்னு கேட்டா அப்படி மாத்திரம் பண்ணிருக்கிறேன். இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் தூரமா இருக்கு. அந்த நிமிஷத்தாருக்கு அதுல இவன் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் இவனுக்கு பொறுப்பு. அதனால எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு நாட்டிய செய்வதற்கோ சங்கீதம் செய்வதற்கோ அதுக்காக அதிகாரிகளும் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவனா அதை சொல்ல முடியாது. வைத்தியம் அதுக்கு அதுக்கு அஷ்டாமி அஸ்திரா அதுக்குள்ளே சம்பூர்ணமாகணும். இவ்வளவு செஞ்சு அவனவனுக்கு ஒவ்வொரு அம்சங்களுக்கு இன்னொரு அம்சத்தா என்ன விஜயால ஜீவிக்கணும். அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த காரியம் அத்தியாரம் பண்றது இவருடைய காரியம். அதனால எல்லா வித்தியும் கற்றுக்க வேண்டியதுதான். அதனால வேதாத்தியானம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு விஷயம் இல்லை. சயின்ஸ் எவ்வளவு நீங்க வித்தியா இருக்கோ அவ்வளவு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதான், சம்பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். அதனால இப்ப ஜீவனுக்காக இந்த வித்தியை கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா தீரம் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அது தப்பு. இந்த அத்தியானம் பூர்வமா இருக்கணும்னா நிச்சயம் எந்த ஊர்ல எவ்வளவு கொண்டு வச்சிருக்கானோ அதுக்கு மேல 50 நின்றுட்டா தான் இந்த அத்தியானமாக முக்கியம் இருக்கு. வரமாட்டா அதனால சகல வித்தியைகளும் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு நமக்கு இந்த வித்தியைக்கு நம்ம தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத மனுஷனாலா இருந்து இந்த வித்தியை வச்சுட்டு முடியாது. நமக்கு அவன் தெரியுமோ தெரியாதோ அவன் அனுஷ்டானம் பண்றாலும் முடியாது. அதுக்கு விரோதமாக மற்றவர்கள் இருந்தா நல்ல உடையவனாலும் நீங்க எடுத்துருக்கீங்க. அவாளோட எவ்வளவு சயின்ஸ் இருக்கிறதோ அவ்வளவையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியான ஒரு ஸ்தானத்தை அவசியம் கற்பிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோட அதையும் ஈஸ்வரத்துல சார்ந்த போது அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சதுனால இது அமோகமா வித்தியை எல்லாரும் சிரமமா இருக்கு. குழந்தைகள்லாம் தர்மத்தோடு இருந்து வர சந்திகள்லாம் சகல வித்தியர்களையும் பழந்து சொல்லாய் யோகத்திலே எல்லா விஷயத்தையும் அறிவித்து கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை சரஸ்வதியை பிரார்த்தித்தாங்க. பரமேஸ்வரன் அனுபவத்தினால நடக்க வேண்டியது பிரார்த்திக்கிறேன். நம்முடைய உடம்புல அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, அது மாதிரி துணியிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் நல்லா குளிச்சிருக்கணும். துணியும் நாமே ஒரு நாள் அழுக்கா இருக்கக்கூடாது, நல்லா துவைச்சிக்கணும். நம்மளை வெண்ணானுக்கு போட்டு துவைச்சிக்கிறது தவிர வீட்டிலே கொஞ்சம் அழுக்கா இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாம நம்மளாம் நல்லா துவைச்சிக்கணும். ஒரு நாள் துவைச்சிட்டா அப்புறம் இனிமே துவைக்க வேண்டாம், ஒரு நாள் தான் துவைச்சாச்சு அப்படின்னு நினைச்சக்கூடாது. எப்பவும் துவைச்சுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு நாள் துவைச்சிட்டு இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா அது அழுக்கு இங்கேருந்து சேர்ந்துடுது. அதே மாதிரி உடம்புலையும் வெளியே அழுக்கும் தூசியெல்லாம் ஏறுறது, உள்ளேருந்து வேறு வேறு வந்து அதனாலையும் அழுக்குண்டாகுது. அதனால ஒரு தரம் முடிஞ்சானா உடம்புக்கு ஒன்றும் ஜுரம் எல்லாம் இருந்தால் சாயந்தரம் கூட குடிக்கலாம், 2 தரம் கூட குடிக்கலாம் நல்லா. அதே மாதிரி நம்ம துணியும் சட்டை எல்லாம் எப்போ ஒன்னானுக்கு போடுறோம். அப்பப்போ கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குன்னு தோணினா உடனே அதையும் சுத்தப்படுத்தி நம்ம உடலையும் உடல் உடை இந்த 2ஐயும் சுத்தமா வச்சுக்கணும்.
இது ரெண்டும் சுத்தமா வச்சுக்கிற பழக்கம் யாருக்கு எந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கோ அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமா நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு காரியத்துல ரொம்ப நல்ல பழக்கம் உண்டாயிட்டா அப்புறம் படிப்புல அப்புறம் நல்ல குணத்துல எல்லாத்துலயும் நல்ல பழக்கமே உண்டாகும். எப்ப இதுல ஒன்றும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணுதோ அதே மாதிரி படிப்புலையும் ஒரு குறை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமானது வந்துவிடும். அந்த பழக்கத்துக்கு முதல்ல உடல்ல அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, உடையிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டும் பழக்கின்றோம். எல்லா விஷயத்திலையும் நாம் தூய முறைய நாம் ஆதரிக்க முடியாத ஒரு பழக்கம் உண்டாகிடும். உடம்புலையும் துணியிலையும் எப்படி சுத்தமா இருக்கணுமோ அதே மாதிரி மனசும் நமக்கு சுத்தமா இருக்கணும். உடம்புக்கு அழுக்கு வேர்வை இதெல்லாம் உடலுக்கு ஒரு தினசான அழுக்கு ஏற்படுறது. இது ரெண்டுக்கும் தண்ணி சோப்பு சவுக்காரம் இவையோட வச்சுட்டு சுத்தப்படுத்திக்கிறோம் உடம்பையும் துணியையும். நீ போறோம் நிறுத்து. அந்த மாதிரி மனசும் சுத்தமா இருக்கணும். உடம்புக்கு வேர்வை அழுக்கு துணியில தூசியினுடைய அழுக்கு மாதிரி மனதில் என்ன அழுக்கு இருக்கு, என்ன அழுக்கு உண்டாருது. முதல்ல மனதினுடைய அழுக்கு பொய் சொல்லணும்னு ஒரு சமயம் தோன்றது. சில சமயம் நமக்கு தோன்றது தப்பு, நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சமாதானப்படுத்திக்கிறோம். இருந்தாலும் ரொம்ப பயம் வந்துடுறது. இல்லைன்னா நமக்கு தானே ஒரு அதிலேருந்து கொஞ்சம் நாம் ஜெயிச்சோங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை உண்டாருது. அல்லது பயப்படுறோம். பயத்தினால சில சமயம் பொய் சொல்ல முடியாது வருது. சில சமயம் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு ஆசை உண்டாருது. அந்த ஆசையினால இந்த பொய் சொன்னால் அந்த ஆசை நிறைவேறும்னு தோன்றுறது. இது ரெண்டு நாளையும் பொய் சொல்லிடுறோம். பொய் சொல்லிடுங்கிற பொய் கூட ஒரு அழுக்கு இல்லை. பொய் சொல்றோங்கிற எண்ணம் உண்டாருது. அந்த எண்ணம் தான் மனசனுடைய அழுக்கு. பொய் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் பொறாமைன்னு ஒன்றும். குழந்தைகளெல்லாம் அவனுக்கு நிறைய மார்க் இருந்தது, வாத்தியார் அவன் நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டாருன்னா நமக்கு ஒரு பொறாமை ஒன்றும் உண்டாடுறது அவன் பேர்ல. அவனுக்கு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கே நமக்கும் அந்த மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு ஆசை உண்டாடுறது நல்லது. அந்த பொறாமையினால யாருக்கு கொஞ்சம் நல்ல பேர் வந்திருக்கோ அவனுக்கு போய் ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுன்னா அது ஒரு அழுக்கு. ஏன்னா பொய் ஒரு அழுக்கு, பொறாமை ஒரு அழுக்கு. இதெல்லாம் மனசனுடைய அழுக்குகள். அதே மாதிரி பிறனை நிந்திக்கிறது. நான் இன்னொரு இடத்துல வாயால் சொன்னாலும் சரி, ஒரு செவத்தில் எழுதினாலும் சரி, ஒரு நோட் புக்கத்தில் எழுதி வச்சாலும் சரி, ஒரு லெட்டர் போட்டாலும் சரி, ரொம்ப பேர் கையெழுத்து போடாமல் பசங்க அவன் இப்படி அப்படின்னு இப்படிலாம் லெட்டர் எழுதுறா. இதெல்லாம் அப்படிலாம் தோன்றது மனசனுடைய அழுக்கு. இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டா எப்பவும் உடம்பு அழுக்காகவே வச்சுட்டு இருக்கிறாந்தா அப்படியே பழகி போயிட்டா, அப்படி 2-3 வருஷம் பழகி போயிட்டா ஒரு சரங்கு இதெல்லாம் பிடிச்சி போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுக்கப்புறம் பின்னால. அதே மாதிரி மனசுலையும் இந்த பொய் பொறாம மொட்டை பேஷம் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி தூஷிச்சு எழுதுறது, இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பரீட்சையும் பாஸ் ஆகாது, உத்தியோகமும் கிடைக்காது. எங்கேயானு தப்பு தவறி சிபாரிசு மேல உத்தியோகம் கிடைச்சா உடனே அங்கேருந்து அது பேரில் 1000 சஸ்பெண்டு டிஸ்மிஸ்ஸு இதெல்லாம் சேரும். கடைசி காலத்தில் சோத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் ஒரு சமயம் ஜெயிலுக்கு போயிடுவான். ஒரு சமயம் இல்லாதவனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அவனை அடிச்சு விரட்டுவாங்க, ஊரில் இருக்கிறவங்களும் அவனை பின்னால் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு. முதல்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பொய் சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒருத்தனை நிந்திக்கிறது, ஒருத்தனை பற்றி செவுத்தில் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி இன்னொரு இடத்துல போய் கட்சி கட்டுறது, இதெல்லாம் இந்த கட்சி கட்ட முடியாத இதெல்லாம் தான் மனசனுடைய அழுக்குன்னு. இந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாமல் நாம் இருக்கணும். அந்த அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது எப்படி சௌகாரம் போட்டு ஸ்நானம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த அழுக்கெல்லாம் உண்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு நாளும்
ஏதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் தனிமையில் நம்ம உட்காந்து நம்ம தாய் தந்தையர்களை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். தாய் தந்தையர்கள் சொல்றதுக்கு மாறுதலாக நடக்கக்கூடாது. தனியா உட்காந்து அப்பாவையும் அம்மாவையும் நினைச்சுக்கிறதுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவை நினைச்சுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை. ஒரு அப்பா அம்மானா நாம் 4 குழந்தைகள் இருந்தா நம்ம 4 குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க 2 பேர். அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஆட்டுக்குட்டி, கண்ணுக்குட்டி, பட்சி குஞ்சு, ஒரு எலி, ஒரு மான், ஒரு சின்ன செடி, இவ்வளவுக்கும் இது வேண்டாம்ப்பா. குழந்தைகள்லாம் அதுதான் பார்க்கறது. இது காலையில் இல்லை போட்டோ எடுத்துன்னு வந்தா அது என்ன பண்றான்னு குழந்தைகள் அதை பார்க்கறது. உங்காரியம் அதுக்காக போய் சேர்க்கணும் கூட குழந்தைகளுடைய காரியம் வேணா போகுது. அதனால உலகமே ஒரு குடும்பம் வருதா, உலகத்துல எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு தாய் தந்தைகள் இருப்பா. ஒரு குடும்பம்னா ஒரு தாய் தந்தைகள் இருக்கா, அது குழந்தைகள் இருக்கு. உலகம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு உலகம் இல்லை, இந்த பூமின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். இனி எத்தனையோ கோளங்கள் ஆகாசத்துல இந்த பூமி மாதிரி எத்தனையோ இருக்கு. அதுலயும் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கும். அதெல்லாம் கோடானு கோடி. இப்ப கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் ஒரு சூரியன்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரியனா. ஒரு சூரியனை சுத்தி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் சொல்லி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கு. அதுல இன்னும் நம்ம மாதிரி எத்தனை இங்கேயே எத்தனையோ பிராணிகள் இருக்கு. இவ்வளவு மிருகம் இல்ல, மீன்ல இத்தனை தினசுன்னு இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஆகாச பட்சியில பறக்கிறதுல இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. பூமியில 4 கால் பிராணியில இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. கணக்கெடுக்கெல்லாம் போக போக புழுக்கள்ல இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது, நண்டுகளே இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது. கணக்கு இல்லாம எவ்வளவோ தினசு பிராணிகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்மெல்லாம் உயிர்கள். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு சூரிய மண்டலம், நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரிய மண்டலம் சொல்றேன். பெரிய பெரிய சூரிய மண்டலங்கள் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும். அதை சுத்தி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. நம்ம பூமி மாதிரி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றையும் எத்தனையோ கோடி கணக்கான ஜீவன் இருக்கு. இவ்வளவையும் சேர்த்து ஒரு குடும்பமா வச்சா இவ்வளவுக்கும் ஒரு தாய் தந்தையர் இருக்கணும். அந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் தான் நினைக்கணும்னு சொல்றேன். தனியா ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்றேன். அப்படி இவ்வளவையும் ரட்சிக்கிறவர்களா இருந்தா அவர்கள் எவ்வளவு கருணையும் எவ்வளவு பெரியவர்களாக இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு தாய் தந்தையர்கள் அவளுக்கு எவ்வளவு கிருபை இருக்கணும் நம்ம இடத்துல. அதனால அவர்களை நினைச்சோம்னா இப்ப நம்ம தாயாரை நினைச்சாலே நமக்கு கொஞ்சம் மனசு ஒரு சாந்தத்தடையுது, பாவத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு அந்த சமயத்துல தோன்றது. ஒரு தாயை சாமானியமா தாயை நினைச்சாலேயே அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் பாவத்துக்கு போனா கூட சற்றுன்னு அது தடுக்கிறது. உலகத்துக்கெல்லாம் தாயா இருக்க முடியாதுன்னா அம்பிகையை நினைச்சோம்னா, அம்பாளை நினைச்சா அது நம்ம பாவங்கள்லாம் இப்போ ஒரு சவுகாரம் போட்டு அழுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அலம்பினா எப்படியோ அந்த மாதிரி மனசுல ஏதாவது நமக்கு சில சமயம் நாமே அடைச்சிக்க முடிகிறது. இதெல்லாம் வந்துடுறது, அது மீறியும் வந்துடுறது, தப்பு வந்துடுறது மனசுல. அந்த அழுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சமயம் அம்பாளையும் சுவாமியும் நினைச்சோம்னா அதுவே நமக்கு அந்த சுத்தமாயிடுறது. ஆனா இந்த தண்ணியில எத்தனை நாள் போட்டாலும் திருப்பி போட்டுட்டேதான் இருக்கணும். ஆனா அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அன்னையும் பிதாவுமா இருக்க முடியாது. இப்போ தாய்மானவர்னு சுவாமியை சொல்றோம். தாயாவும் ஆயிட்டவர். அப்ப தந்தையா இருக்கிறவரும் தாயா இருக்கணும். தாயும் தந்தையும் இருக்கிறவரும் தான் ஈஸ்வரன். அதனால முதல்ல தந்தையா இருக்கிறவர் தான் தாயும் ஆனவர்னு சொல்றோம். அப்ப தாயும் ஆனவர் தந்தையான ஒருத்தரே தான், ஒருவரே தான், ஒரே பரமாத்மா கடவுள் தான். 2 ரூபமாக அன்னை வடிவாகவும் அப்பன் வடிவாகவும் 2 ரூபமா இருக்க. அவரை மனசுல நாம் நினைச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அழுக்கு எத்தனை தண்ணி போட்டாலும் திரும்பி தண்ணி போட்டுனே தான் இருக்கணும். அந்த உள்ளத்தில் இருக்க அழுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் அடிக்கடி நினைச்சு பழக்கமாகி அந்த அன்பு பெருகிட்டுதான் அம்பாளிடத்துல நமக்கு அன்பு பெருகிட்டுதானா ஊற்று அம்மன் ஊற்று எடுத்துட்டு தானே அந்த ஊற்றே எல்லா அழுக்கையும் தொலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கெட்டெண்ணமே உண்டாகாம பொய்யோ ஒருத்தனை தூசிக்கிறதோ ஒருத்தனை பற்றி பொறாமப்படுறதோ திருடுறதோ இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் மொட்டை கடையில் செய்கிறதோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு அந்த அன்பு நம்ம ஊறி போயிட்டு தானே அப்புறம் இந்த எண்ணமே நமக்கு வராது. அதனால இந்த அழுக்காவது நிச்சயம் தண்ணி போட்டு அலமிண்டே இருக்கணும்.
அது அப்படி இல்லை. அந்த இடத்துல ஊற்றுக்கண் எடுத்துட்டு தானா பக்திங்கிற ஊற்றுக்கண், அந்த ஊற்றுக்கண் பக்தியே எல்லாத்தையும் அலசிண்டு போயிடும். இன்னும் புது அழுக்கு ஒன்றும் உண்டாகவே உண்டாகாது. அதனால எல்லாரும் குழந்தை எல்லாரும் எப்படி நாம் உடலையும் துணியையும் எப்பவும் சுத்தமா வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி மனசையும் சுத்தமா வச்சுக்கணும். அந்த மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி கடவுளை ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சு, அந்த கடவுள்னா அம்மையும் சரிதான், அது அம்பாளா நினைச்சாலும் சரி, ஈஸ்வரநாத் சுவாமியா நினைச்சாலும் சரி, அந்த மாதிரி அந்த கடவுள் இரண்டும் ஒரே வடிவாக நினைச்சாலும் சரி. அதான் சாஸ்திரத்துல சிவம்னு பேரு சுவாமிக்கு, சக்தின்னு பேரு அம்பாளுக்கு. சிவம் சக்தி ரெண்டும் ஒண்ணுதான்னு சாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் சிவசக்தி ரெண்டும் ஒரு சுரூபம் தான்னு, அதனால ஒரே உருவம் தான் வச்சு அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத ஒரு கடவுளை பரமாத்மாவை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வருது நம்ம விஷயம் நடத்துவோம்னா நமக்கு இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தானா வருது. அப்படியே நின்று போயிடும். கெட்ட ஊற்றெல்லாம் நாற்ற ஊற்றெல்லாம் அடங்கி சுத்தமான ஊற்றா நமக்கு அன்பு வந்துட்டு தானே, பக்தி வந்துட்டு தானே, மனசுல சுத்தமா இருப்போம். அப்படின்னா நல்லா படிப்பு நல்லா வரும். மனசுல இந்த கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் வர பையங்களுக்கு நாமே பார்க்கலாம், படிப்புல சுழிதான் சுழிக்கும். கொஞ்சம் நல்லவனா சாதுவா அதிகம் பேசாத பையனுக்கு நல்ல மார்க் வரும். ஒரு கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம். அதனால அதுலயும் கடவுளை கொஞ்ச நாள் நினைச்சுட்டான்னா அவனுக்கு சந்தேகம் இல்லை, அவன் நல்லா ஸ்திதிக்கு நல்ல முறைக்கு வந்துடுவான். அதனால படிப்பும் நல்லா வரும். படிச்சதுக்கு அப்புறமும் நல்ல இடத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையும் ஏற்படும். நல்ல நிலையிலையும் நாம் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இவன் நல்லவன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்த்தி நாமும் அநேக பேருக்கு உபகாரமாக இருக்க முடியும். நாம் ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தா கூட இவன் சித்த அயோக்கியம், அதனால இவன் எந்த காரியம் எடுத்தாலும் உருப்படாது அப்படின்னு பேர் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆசை இருந்தா கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி ஆயிடும். அப்படி இல்லாம பால்யம் முதலே கடவுளை நினைச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை நினைச்சு படிச்சுட்டுவானா நமக்கு கட்டணங்கள்லாம் உண்டாகாது. அப்புறம் உலகத்திலேயே கடவுளிடத்துல நம்ம மனசு ஒடுங்கி இருந்துட்டு தானே உலகத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம இடத்துல ஒரு அன்பு உண்டாயிடும். எல்லாருக்கும் அன்பு உண்டானா நாம் எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்றதுதான் நாம் பிறந்ததுக்கு ஒரு பிரயோஜனம். பிறந்தோம், படிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் கிழவனாகிறதுக்கு அப்புறம் செத்து போறோம். அதனால இப்படியே இருந்து பிரயோஜனம் என்ன? உலகத்துக்கு பல பேருக்கு நம்ம உபகாரமா இருந்துதானே பிரயோஜனம். அது இல்லாம இப்ப மரம் கூட உண்டாருது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனா 40, 50 வருஷம், 100 வருஷம், 200 வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் மடியிறது. அது இருக்கிற வரைக்கும் உபகாரமா இருக்கு. சத்தத்துக்கு அப்புறம் கூட உபகாரமா இருக்கு. அது கொண்டு வெட்டியாவது அடுப்புல வச்சு அதே மாதிரி சாப்பிட்றான், விறகாவது உபயோகப்படுத்தி. நம்ம உடல் எதுக்கு பிரயோஜனம்? செத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உபயோகம் இல்லை. இப்ப இருக்கிறப்போ இவன் வேண்டாம் வந்தான் பாவின்னு இருக்கு, அவங்க எதிர்காரம் வந்தான்னா நம்மளால ஒன்றும் உபகாரம் இல்லை. இது இருக்கிறப்போ எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு நிழல் கொடுக்கறது, எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு பழத்தை கொடுக்கறது. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு மரம்ங்கிறது ரொம்ப உபகாரமா இருக்கு. நாமும் வளர்றோம், பெருகிறோம், ஒரு நாள் மடியிறோம்னா இது என்னத்துக்கான 3/4 வருஷம் நம்ம கண்ட உடனே இவங்கடா வந்தான், ஏண்டா வந்தான் அப்படின்னு தான் பொறுத்தையார் சொல்ல முடியாது. நான் மனுஷால் இருக்கேன் தவிர வந்தானே சந்தோஷமா இருக்க முடியாத நல்லா இல்லை. இதை எவ்வளவு பாடுறது, எத்தனை பட்சிகள் உட்காந்து பாடுறது என்னுடைய கலையில நமக்கு இந்த இடம் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் நாம் கடவுளை மனசுல நினைச்சு பழக்கம் 5 நிமிஷம் வந்துட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்நாளே ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். நாம் வாழ்ந்து பிறந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வாழறதுக்கு பிரயோஜனம் 10 பேருக்கு உபகாரமா இருக்கணும். ரொம்ப நல்லவன்ப்பான்னு இவனை கண்ட உடனே அவன் மனசு குளிரணும். அதனால நம்ம கண்ட உடனே எல்லாருக்கும் மனசு குளிர முடியாதுனால நாம் கடவுளை ஹிருதயத்தில் வச்சுன்னு நாம் குளிர்ந்தாதான் நம்ம கண்ட உடனே உலகம் குளிரும். அப்பதான் நாம் ஒரு பரோபகாரம் பண்ண முடியும். பரோபகாரம் இல்லாம இந்த இப்படியே பெரிய ஆளா கொண்டு எல்லாரையும் விஷண்டு, எல்லாருக்கும் பயமுறுத்திண்டு, எல்லாரும் ஹிம்சை பண்ணிண்டு, எல்லாரும் நாமும் விஷண்டு அவனும் நம்ம விஷண்டு அப்படி இருந்து நம்ம வாழ்நாள் போயிட்டு தானா அது வீணாதான் போயிடும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நம்முடைய மனசு சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு கட்டணங்களே கட்டணம் உண்டாருது. அதை தடுக்க முடியல, நம்மளால கஷ்டப்படுறோம். அதுக்கு வழி என்ன ஒரு பெரிய கம்ப நல்ல காற்று அடிச்சு நம்ம தண்டித்தானா நல்ல இரும்பு கம்பு பிடிச்சுட்டு வானா அப்புறம் இந்த காற்று எவ்வளவு அடிச்சாலும் அது கீழே தள்ளாது. அந்த மாதிரி கடவுளுங்கிறது பெரிய இரும்பு தூணுது. அதை பிடிச்சுட்டு போனா நம்ம மனசு 12 அசையாது, கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தோணாது, கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு வராது. அதனால அதெல்லாம் பெரிய வேலைக்கு கூட பண்றதுன்னா பழக்கம் வராது. சின்ன குழந்தைகளா இருக்கிறது சமயத்திலேயே உடம்பு முழுக்க எப்பவும் ஒரு தடவை 2 தடவை குளிச்சு சுத்தமா வச்சுக்கணும். துணியெல்லாம் நாமே துவைச்சு, சுனி சட்டை எல்லாத்தையும் நாமே நம்ம கையாலேயே துவைச்சு சுத்தப்படுத்திக்கணும்.
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 5 நிமிஷம் உலகத்துக்கெல்லாம், உலகங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் வச்சுட்டா எல்லாருக்கும் தாயும் தந்தையாக இருக்க முடியாத கடவுளை, தந்தையாயும் தாயுமா இருக்க முடியாத கடவுளை ஒரு 5 நிமிஷம் நாம் உலகத்துக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ரட்சிச்சுட்டு இருக்க முடியாத கடவுளுக்கு நான் உன்னுடைய அடிகளில் பணிஞ்சுட்டேன், எனக்கு நல்ல வழியே காட்டணும், எனக்கு கெட்ட எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு கடவுளை நினைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அந்த பிரார்த்தனை இப்பவே பண்ணோம்னா நம்முடைய வாழ்நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல படிப்பு வரும், நல்லா பாஸ் ஆகும், நல்ல உத்தியோகமும் கிடைக்கும். உத்தியோகம் கொடுக்காதனா கூட அதை காட்டில் உத்தியோகம் பண்ணினா அவ்வளவோ அதை காட்டில் நாங்கள் சம்பாதிக்க முடியாத புத்தியும் சுவாமி கொடுப்பார். உத்தியோகத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி நாம் இருந்து எல்லாம் பிரயோஜனம் பண்ணா எல்லாருக்கும் உபகாரியாக நாம் இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்நாளில். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த காலத்திலேயே சின்ன வயசுலேயே குழந்தைகள்லாம் ஒரு 5 நிமிஷமாவது கடவுளை நினைச்சு அதுலேருந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளணும். தூய்மைன்னா சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நம்ம இடத்துல உள்ளத்துல மனசுல அழுக்கு இல்லாமல் நல்லா இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு குறை இல்லாமல் ஆண்டவன் நம்ம எப்பவும் கைவிடாம காப்பாற்றி விடுவார். அதனால இப்ப நம்ம நம பார்வதி பதையன்னு சொல்றேன், எல்லாரும் ஹரஹர மகாதேவான்னு சொல்லணும். நம பார்வதி பதையே. கோவில்ல உற்சவத்துல சாப்பிடுறதுல இனிவரத்துல ஒரு சம்பிரதாயங்கள சாப்பிடுறது அதெல்லாம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஜாஸ்தி. மாற்றாள ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. இந்த மாற்றாலும் மதம் கிடையாது. ஏதோ மதம் வச்சிருக்கா. இந்த விசிஷ்டாத்வ சம்பிரதாயத்திலையும் அகோர மதம் வராம மதம் சங்கராச்சாரிய மதம்னு சொல்றத ராமானுஜ மதம் மதம் மதம்னு சொல்றதில்ல. நம்ம மதத்துக்கு தான் ஆச்சாரியாவுடைய வச்சு மதம் இருக்கு. அதனால மதத்து பாக்கி எல்லா வருஷம் எல்லாம் மதம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதான் ஆச்சாரியாவுடைய ஞாபகத்துக்கு ஸ்வரூபமா மதம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதனால இப்போ சங்கரஜெயந்தி உற்சவம்னா நாங்கள் எல்லாரும் மதத்தை எடுத்து சங்கரவீஸ்வரத்துக்கு ஒரு ஊருக்கு போனோம். போனா சங்கரவீஸ்வரத்தை எடுத்துள்ள எல்லாரும் நல்ல ஞாபகம்னா எல்லாரும் சேர்ந்து நடக்க முடியாது. அதுதான் மதம் சங்கரஜெயந்தி உற்சவம். அது சங்கரஜெயந்தி சமயம் இருந்ததுன்னா அப்போ சங்கரஜெயந்தி உற்சவம் நல்லா நடக்கிறது. அதனால எனக்கு மட்டும் ஒரு ஆசை கொடுத்தா ஆர்வம். எந்த வருஷம் இருந்தாலும் இத்தனை பேர் போகணும் வரணும்னு ஆசை வந்து அப்படி சொல்லுவோம். சந்திரவரணம் எட்டனா இடம் போறாங்க. இன்னைக்கு ஒரு வருஷம் வரணும், இன்னொரு அடுத்த சங்கரஜெயந்திக்குள்ள இவ்வளவு இடம் கட்டாக்கா சங்கரஜெயந்தி ஆகும் அப்படின்னு ஆக முடியாது. நம்ம ஊருக்கு வச்சுட்டு எல்லாரும் சங்கரஜெயந்தி உற்சவத்தை அங்கே வந்து கொண்டாடணும். காலையில் இருந்தா ஒரு நாளைக்கு வந்து நல்லா வந்துடும். இல்லை காலையில் இருந்தா இருந்தாலும் அதே சரியான நம்ம ஊர் வச்சுட்டு என்னைக்கு சங்கரஜெயந்தி கொண்டாட வரணும், எங்க நடக்கணும் விசாரிக்கணும், ஆரம்பத்துலாம் விசாரிக்கணும். அங்கே போய் ரொம்ப வரணும். அங்கே போய் தீர்க்கம் கூட சோழர் இருக்கிறவங்க அங்கே போய் சமாளிக்கணும். அதே சொத்து நான் நடக்கணும். அதனால அவ்வளோ விஷயத்தை அதே சொல்லணும்னு சொல்றேன். சூராத்துக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்றோம். இப்போ ஜெயந்தி கிருஷ்ணஜெயந்தி சுவாமி உற்சவம் இதெல்லாம் பண்ணா விஜயபுரம் இல்லையா. சங்கரஜெயந்தி மாதம் எங்களோட வரணும் 2வது ஊர் இதோ சமயம் என்ன போறோம் போகணும் வேண்டி போனோம் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு என்ன எல்லாத்தையுமே சங்கரஜெயந்தி வசிக்கிறது. ஏன்னா அந்த பேரை விஷயத்தை நான் கொடுத்துருக்கிறதுனால அவ்வளவு பேருக்குன்னா அது ரொம்ப எல்லாருமே வசிக்கிறது சில முன்னோட்டு சுகமாக எல்லாருமே தோணக்கூடியது. ஆனா அதுக்காக இது சொன்னாலும் அதுக்கு கற்பனை தான் சொல்லணும், காரணத்துக்காக சொல்லணும். நானும் காரணத்தை கற்பனை பண்ணி இந்த சிவராஜி உற்சவம், ராமநாத உற்சவம், கிருஷ்ணஜெயந்தி உற்சவம், ரவிராஜ உற்சவம் இது எல்லாத்தையும் மட்டும் இந்த சங்கரஜெயந்தி உற்சவம் தான் அவன் சுற்றி எனக்கு தோன்றுது. அதனால எல்லாரும் சங்கரஜெயந்திக்கு எங்க இடத்துல அந்த நிறையா உற்சாகம் சின்ன சின்ன போகணும் அப்படின்னு. ஏன் இருக்குன்னா இந்த ஜெயின உத்தாரம் ஆச்சாரிய அவதாரம் பண்ணாம இருந்தா எந்த பொருள் சூரியன் நடக்கணும், சூரியன் வந்து இருக்கணும், எந்த புராணம் இருக்கு, எந்த ராமாயணம் இருக்க போறது இல்லை. இப்போ தீன ராமாயணம்னு ஒரு வருஷம் பார்த்துருக்கு.
ஆச்சரிய இருக்கு. ராமநவமியும் கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தியா ஆச்சாரியோட ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் ராமாச்சாரியர்களோ அவளை அனுசரிச்சு அவளை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு திரும்பி அவன் என்ன பண்றதுக்கு இன்னும் விசேஷமா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா அவளுக்கு ஈடுபடுறதுனால. அதனால சங்கர ஜெயந்தி புண்ணியகாலம்னா எல்லா புண்ணியகாலத்துக்கும் புண்ணியகாலத்தை கொடுத்த மகா புண்ணியகாலத்தினால அதை என்ன நடக்குன்னா பாக்கி புண்ணியகாலங்கள் அது பாட்டுக்கு ஒண்ணு போவது பரவா பரவாறு வித்தியாசம். அதனால எல்லாரும் இங்க ஒண்ணுக்கு எந்த சங்கரங்களோ அந்த முக்கிய அடுத்த இடத்துல அவர்களுடைய வருஷமாக கலந்துக்கிறோம். அதனால அவர்களுக்கு போடுறதுமான ஒரு ஆசை இருக்கு. அதனால இந்த உற்சவத்தை எல்லா உற்சவத்துக்கும் உற்சவத்துக்கு கொடுத்தது பகவத்பாதர்களுடைய உற்சவம். அதனாலதான் நம்முடைய சகல உற்சவங்களும் ஈடுபட்டு தெரியும். அதனால அதுவே வாடி போய் வளர்ந்து போயிருந்தது எல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கிறது இந்த சங்கர ஜெயந்தினால. அது என்ன அதனாலதான் அப்படியே கல்பனை பண்ணிட்டேன். அதனால நீங்க எல்லாம் சங்கர ஜெயந்திக்கு நான் சங்கராச்சாரிய மடத்துல உட்காந்துக்காக எதுவும் சொல்ல முடியும். இதுக்காக நான் வேலை பண்ணினேன் பண்ணினா இவங்க சொல்லுறது. அதனால என்னோட ஆசை அவளோட தினமும் எந்த சங்கத்தில் நடக்குதோ அந்த இந்த வருஷம் இங்க வந்தாச்சு, இது அடுத்த வருஷம் கொண்டு வரணும். எங்க நடக்குதோ அந்த எல்லாரும் போய் என்ன பண்றேன் என்ன பண்றேன் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு போய் கேட்கறாங்கல்ல. அவளோட பேர் வேலை எத்த சமயமா போட்டோம் ராத்திரில ஊரை வெங்காயம் ரங்கநாசம் குற்றத்தானே போய் பார்த்து நீங்க போய் பார்த்து கொடுத்தீங்க போய் வந்துடுற மாதிரி சங்கர் வந்து ரொம்ப நடத்தினால இவ்வளவு சகலங்களும் இவ்வளவு விஷயத்துக்கும் மூலம் வந்து அதோட விட ஆச்சாரியாவுடைய பேர் மடம் வரதான் ஜனங்களுக்கு தான் வருது. பாக்கி ஆச்சாரியர்கள்லாம் அங்கங்க ஒரு சிரமத்துக்கு போடுறதுனால எங்களை அப்படி சுவாமி சமந்த சுவாமி அவருக்கு ஒரு திருநட்சத்திரம் அப்புறம் குருவிலே ஏதாவது ஒரு ஞாபகத்துக்கு காரணம் இருக்கு. சிவபக்தருக்கும் சுகத்தாருக்கும் சட்சத்து வேதாந்தமான உபனிஷத்துடைய அறிவுக்கு அனுப்பின ஆச்சாரியாளர்களுக்கு பாக்கி ஞாபகம் வரதே இல்லை. சாமி மடம் வந்தாதான் ஞாபகம் ஒன்று விக்கி போயிருக்கு. அதனால இந்த மடத்தையாவது நீங்க நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும்னு வேலை ஆரம்பிச்சேன். ஒவ்வொரு குடும்பம் ரொம்ப குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு எந்த அவஸ்தாலோ எந்த ஜாதிகளோ எந்த வேலைகளோ எந்த மதங்களோ மத்திய நிலையத்துகளோ ஆராயணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். வேதா சமஸ்தா வந்து இதை நம்ம பரம்பரையா நித்தியம் ராமதாசன் விரும்பி வரோம். சுவாமி மடத்தில் பூஜாவுக்கு நித்தியம் விரும்பி வராங்க. நாம் புதுசா ஆரம்பிச்சதில்லை, நம்ம பெரியவர்கள் விரும்பி வரோம். அதான் நம்முடைய வேதா சமஸ்தா திருநாவுக்கு வந்து வரணும். எல்லா குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கணும். அப்புறம் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் சிவத்துவம் தெய்வத்துவம் விநாயகத்துவம் விஷ்ணுத்துவம் சகலத்துக்கும் ஆச்சாரியார் தான் சகல ஸ்தோத்திரங்களும் பண்ணி சமுதாயத்தில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆச்சாரியார் ஒரு கோடு போன இன்னொரு கோடு கிட்ட ஒரு படம் அருணகிரி போனான்னா சிவனி சிவனோ விஷ்ணுவோ இவரோ அதுக்கு அங்கமா வந்து சேர்த்து தவிர தனியா அந்த சுவாமி பற்றி போக மாட்டேன். நாயன்மார்கள் போனா அந்த நீதான் இருக்கீங்கன்னு அப்படி பரமசிவனை தான் தோற்றம் பண்ணி அவங்களுக்கு விடுறோம். அதுவாலும் அப்படிதான் அந்த சிவனும் நீதான் சொல்லிட்டு போகிறதுல தனியா சிவங்க இருந்தாலும் அந்த ஊரை விட்டு போயிட மாட்டேன். ஆச்சாரியார் தான் சரஸ்வதி ராமலிங்க ஸ்தோத்திரம் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாஷ்டகம் சௌந்தரஹரி சிவாங்கஹரி ஹரிகோவிந்தம் தேவி நாமசூரிய சௌந்தரஹரி எல்லாம் சுப்பிரமணியம் கணேசமந்திரத்னம் ஊரில் எத்தனை சுவாமிகளோ அத்தனையும் அது ஒரே பரமாத்ம சுரூபம் தான் அவ்வளவு விருப்பமா இருக்காருன்னு சகோதரத்தினால சகல மூர்த்திகளையும் ஆச்சாரியார் எல்லா நம்முடைய ஆஸ்திக வகுப்புக்கு இருக்கக்கூடிய உபாசன சதத்தையும் ஆச்சாரியார் அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். அதனால எல்லா குடும்பங்களும் சர்வமும் சிரமமா இருக்கணும். இந்த பரமேஸ்வரன் ஒரு உலகத்தை காலத்திற்கு முடியாத ஒரு பராசக்தி பிரதேசத்தில் இருக்க அவளை அனுபவத்தினாக அவளால் நடக்கிறோம். அவளை ஸ்பிரிச்சுவல் நமக்கு ஆபத்துகளில் சகல கஷ்டங்கள் வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம் வச்சுக்கணும். அதை நமக்கு தெரிவிச்சவர்கள் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் நமக்கு என்ன பரம்பரையாக இருக்குன்னா மடம் வரது தான் ஞாபகம் வருது. அதனால லோகா சமஸ்தா வந்து எல்லா இடமும் சேவா இருக்கணும்னா எல்லா
இருக்கு, அது வேணும் செய்யணும், இஷ்டம் இருக்கு ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு தவிர ஒரு மூலையில மடத்தையும் போட்டு வச்சுக்கணும். அதுவும் நம்ம கோவிலுக்கு சாமி அதான் மடத்தை வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்ப சாதாரண கொஞ்சம் ஒரு கட்சி பார்த்து வச்சு இப்படி ஏற்பாடு பண்றவங்களும் அவளுக்கு ஒரு சுகம் தோன்றது என்னன்னா, ராஜாக்கள்லாம் வச்சாச்சு, ஜமீன்தார் வச்சாச்சு, மிராசர் வச்சாச்சு, மடம் மாத்திரம் இருக்குது. அதுக்கு வேணுட்டு சுகமா அதுக்கு ஒரு லௌகிக வேணும், ஒரு கட்சி வச்சு அந்த முறையில மனசுல இருந்தாலும் கட்சிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுகமா இருக்குது. அதனால லௌகிக் அதை வச்சுட்டு நிலத்துக்கெல்லாம் மிராசரும் இத்தனை ஏக்கரா வச்சுக்கணும், 30 ஏக்கரா 30 ஏக்கரா மாதிரி கோவிலுக்கு ஒரு சமயம் போறாங்க, அவருக்கு 200 ஏக்கரா காசு வேணா 30 தான் இருக்கு, 200 தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு 200 ஏக்கரா கொடுங்க. அதனால இப்ப அந்த நாள் கோவிலுக்குலாம் அப்படி இல்லை. இப்போ ஆயுதர் கோவில் ஒரு கோவில், சிதம்பரத்துக்கு ஒரு கோவில், இந்த 2 கோவிலையும் ஒரு காலெல்லாம் கொடுத்தா அவங்க விடும் அந்த கோவிலுக்கு கொடுக்க எந்த இருந்தாலும் சரி. ஒரு கட்ட காலம் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முடிச்சுட்டு இப்போதான் 2 நாள் வச்சுக்குவோம், 2 நாள் எங்க வேணாலும் சொல்லிடுது. ஒவ்வொரு கோவிலையும் ஒரு 1000 மீன் 2000 மீன் கோவிலுக்கு சமைக்கணுட்டா அவ்வளவு நேரிக்கை ஆகணும்னு வச்சுட்டா அவ்வளவு அழிச்சுதான் ஆகணும். அன்னைக்கு எவருக்கோ கொடுத்தான் அன்னைக்கு சாதகம் ஆகணுட்டா நேரிக்கை ஆகணுட்டா. பாக்கி நீ அரிசியா வச்சுருக்கா அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் லாபம் பண்ணாருன்னா அது ஒன்று சொல்லலாம். சாமி இந்த புகைதான் வேணும்னுட்டா பாக்கி ஆத்மாசாமி போய்விட்டோம். அந்த சுத்து வட்டாரத்தில் அந்த மீன்ல சோத்துக்கே மஞ்சள் கிடையாது. அந்த மாதிரி சகல ஜனங்களுக்கும் அந்த தத்துவத்துல தேவாலயம் இருக்குது. அந்த சாமி இன்னும் இத்தனை சாப்பிட்டா போறாதா, ஒரு 1000 சாமி கொடுத்துட்டு சாமி அதெல்லாம் தேவாலயம் குடும்பங்களை எத்தனை பேருக்கு அவருக்குமே பிடிச்சி கொடுக்கணும். அது வேறு ஒரு தத்துவத்தை ஒரு மரபா சென்று போயிட்டு இருக்கு. அது அவ்வளவு சென்றதுக்கு கொடுக்கல, வேண்டுதான். அதனால அவாவே நம்ம ஆடாம இருக்கிறவங்க மரத்தில் இருக்கிற சகோதரத்துக்கும் இருந்தாலும் மரம் நல்லா இருக்கும். மரம் நல்லா இருந்தாலும் அவாவே வச்சுருந்தாரு. மரத்துல எப்பவும் சாமி நல்ல சாமியா இருக்கும். எப்படி நல்ல சாமியா அது நல்ல சாமியா இருந்தா எவ்வளவு எடுத்துருக்கோம். நல்ல சாமியா எப்பவும் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு ஒரு வேலை பண்ணணும். கோவில எல்லாருக்கும் பக்தி வரது காரணம் என்ன? கோவில் என்ன பக்தி ஆகணும்னா இன்னும் தூங்குறாம இருக்கும். கோவில் வளர்க்கும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அந்த கோவில் வளர்க்கணும்னா அந்த அண்ணன் எல்லாருக்கும் நல்லா மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எவ்வளவு நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சு நம்ம கோவிலுக்கு வரதே வித்தியாசம். அவன் என்ன பண்றான், இந்த கோவில் ஒற்றுமையா வரலையே ஒட்டிச்சுங்க நான் என்ன வேணா பண்ணாம அவன் வச்சு அவன் மட்டும் பண்ணிட்டான். இது ஒண்ணுக்கு போட்டி போட்டு கோவில் பாடாது. அவன் எது பண்ணாலும் பண்ணாலும் கோவில நித்தியோத்சவம் அவ்வளவு நேரம் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறதுன்னு அவ்வளவு நேரம் கோவில் போட்டு அவனே தவிர்க்கணும். அந்த குருக்களே இருக்கும், அந்த கஷ்டம் இருக்கும். என்ன செய்தி என்ன செய்தி அவனாவது போராட்டங்களுக்கு ஆகும். அதுல 10 பேர் ஒருத்தன் போட்டியா இருக்கும், அவனால பிடிக்கும். நல்லவனாயும் போட்டியா இருக்கும், அவன் பிடிச்சிருவான். அப்ப இந்த கோவில் நல்லா இருக்கும். அதனால எல்லா கோவிலும் கோவில் இருந்தாதான் இந்த கோவில் சார்ந்து கூட இருக்கும். அதனால மரத்துல எல்லா சமயம் என்ன இருக்குமானா அத்தனை பேரும் மரத்துல வரும். மரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஆளை வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து பண்றதுங்கிற திட்டமே அது முக்கியமா இருக்கிறது. பேருக்கு தவிர பாராடு இருக்கிற முதல்ல நீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு பாராடணும். எச்சக்கரை இருக்கிற முதல்ல பாராடு இருக்கிற முதல்ல ஆர்மி சேவை பண்ற முதல்ல கிராமத்துல போய் வசூல் பண்ற முதல்ல இந்த அத்தனை பேருக்கு வந்து அப்பதான் நடந்துதான் இருக்கும். அப்ப 200 ஏக்கரா இருக்கட்டும், எல்லா ஏக்கரையும் இருக்கட்டும், ஒண்ணும் வேண்டாம். அதனால எனக்கு சங்கர ஜெயந்தி மகோத்சவத்துல நேற்று சொன்ன வச்சுட்டு இருந்தேன், ஒரு நாள் விட்டு சொல்லிட்டு. அதனால இன்னைக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் ஏதோ பரம்பரையா சங்கர விஷயம் சொல்றாங்க, அதே சொல்றாங்க, பண்ணிடுறோம். அந்த ஞாபகம் இப்போ வரத்துக்கும் நம்ம ஒரு சம்பந்தம் பரம்பரையான சம்பந்தம் ஒன்று இருக்கு. அது மாற்றப்படாது. ஏதோ சம்பந்தத்தில்
மாதிரி சொல்றதுக்கு சொல்றதுக்கு. அதனால நீங்க அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு ஆசை வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் மரத்துல வந்து வைத்திருக்கணும். அவளவு என்ன வேண்டியது அந்த மாதிரி வேண்டியது. லௌகிகா இருந்தா அது காக்க வாங்குறது, அந்த ஊரை பார்த்துக்கலாம் இருக்கு, பெருமிருந்தாலும் காராபாரம் காவல் புரியுங்கிறது. இப்படி அத்தனை பேருக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் மடத்துக்கு லீவ் இருக்குங்க, உத்தியோகம் லீவ் இருக்கலாம், இல்லாத வேலை இல்லாத சமயத்தில் வந்திருக்கலாம். ஒரு மடத்துக்கு வந்து ஒரு வாரம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஆதார அனுஷ்டானம் இதே நைட்டு ஒன்று சொல்லலாம், இல்லை பூஜை ஹோமத்துக்கு வந்து சொல்லலாம், இந்த பாராயணத்துக்கு வந்து சொல்லலாம், லௌகிகா இருந்தாலும் அங்கே அனுசரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நிச்சயமா ஒரு லௌகிகம்னா முதல்ல பூதாரம்னா அப்புறம் சம்பத்திதாரம்னா அப்புறம் சமாதானம்னா அவருக்கு வழங்கிருக்கிற மாதிரி அது இல்லாமல் நம்ம ஆத்மார்ப்பணம் பண்றது வருஷத்துல ஒரு வாரம் மடத்துக்கு வருது. அப்ப என்ன காரணம் சேர்ந்தாவது வந்தாங்கன்னா ஆனா நிரந்தரமா இருக்கிறதுக்காக தெரிஞ்ச ஆகணும் முக்கியத்துவ அவரையே ஆதாரம் வச்சுக்க கூடாது. அவருக்கு சிரமமே கொடுக்காம எல்லா வேலையத்தையும் இவரை வந்து வெளியே அத்தியம் பண்ணாலோ சாஸ்திரம் செய்வாரோ பாக்கி ரவிகாரோ வேகாரோ பாக்கி சரீரங்களோ நடைமுறைகளோ அத்தனை பேரும் வந்து இந்த வணக்கம் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் எடுத்துருந்தோம்னா வருஷம் முன்னூறு நிறைய வருஷம் இருக்கா 1000 பேர் 1000 பேர் நல்ல வார்த்தையோடு திரும்புகிறோம். அதுல சத்துன்னு பழக்கத்தான் நம்மளால பண்ண முடியாதாலும் இவ்வளோ 1000 பேர் நமக்கே இருந்தாலும் சத்தம் நம்ம நஷ்டணும் தோணும் நல்லது தான். அதனால நல்ல தொடர்பு மரம் இருக்கணும். அந்த மரம் பணத்தும் போயிருக்கணும், சம்பளம் கொடுக்கறதுலையும் ஆதாரப்பட்டிருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கட்சி போயிருக்கலாம். உத்தரவாதம் நம்பிக்கை கட்சிக்காக கிராம இன்னைக்கு வச்சு நாளைக்கு 100 வருஷம் மாறிட்டாலும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டினால நிறைய ஜனங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாறி கூட ஒரு 10 பேர் எல்லாரும் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணின கட்சியை தான் சொல்லலாம். சில ஜனங்களுக்கு அபிப்பிராயமும் ஒரு அபிப்பிராயம் இல்லை, சில ஜனங்களும் அபிப்பிராயம் ஒன்றும் இல்லைதான் இருந்தாலும் வெளியே ஒரு கட்சிக்காக போட்டு கட்சிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த கட்சி வந்து இன்னொன்று அதனால இதெல்லாம் ஒன்றும் ஜனங்களோட அபிப்பிராயம் இல்லை, இது சாஸ்திரமான கருமும் இல்லை. ஆனால் சட்டம் பண்ணலாம், அது மாற்றம் பண்ணலாம். சட்டம் பண்ணி ஏதாவது கொலாபரத்துக்கு ஏதாவது பண்ணிவிடலாம். அந்த கொலாபரத்துலாம் சம்பந்தம் இல்லாமல் மடத்தை பண்ணிக்கலாம். நிலத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது, பணத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது. ஜனங்கள் அவள் கொடுக்குற எத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம காரியம் செஞ்சுதான் இருக்கோம். அந்த கஷ்டப்பட்ட 10 நாளாவது மறந்து இங்கே வந்து வெங்கடம் பண்ணிக்கிறோம். ஆறு வந்து வந்துருக்கா அவாத நிமிஷம் வந்துருக்க மாட்டோம். ஏதாவது முக்கியம் வாரத்துக்கு அவள் எப்பவும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் புதுசாக நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ.
सन्न्यासाश्रमशिखराय नमः। काषाय दण्डधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षणशक्तिमते नमः। सर्वचराचरहृदयस्थाय नमः। ॐ भक्तपरिपालकश्रेष्ठाय नमः। धर्मपरिपालकाय नमः। श्रीजयेन्द्रसरस्वत्याचार्याय नमः। श्रीविजयेन्द्रसरस्वतीपूजिताय नमः। शिवशक्तिस्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः। काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः। कैलासशिखरवासाय नमः। स्वधर्मपरिपोषकाय नमः। चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः। लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः। ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः। भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्रीशारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः।
शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை
கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார்
மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.